ते केवल पंडितां दी तरह हन। जैन की कुल मूडन की महा अखर भेवना जन है कहाँ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਣਾ ਕੇ पंडितों तो भी उच्चे कर दिता। पंडित कहते तू मंदिर च नहीं जा सकता, तू शूदर है, तू बाहर निकल। और उन्होंने अमर की दात दे के उन्होंने ब्राह्मणों तो उच्चे कर दिता। ते अज गुरु प्यारे हो वो सारे 15 भगत जिहड़े नीवियां जातां विच जन्म लैके आए सी, जिन्होंने मंदिरां विचों कढ़ दिता जांदा सी, अज वो 15 भगत जिहड़े मेरे प्रीतम जी की हजूरी च बैठे आ और सारे पंडित भी उन्होंने आके मत्थे टेकदे आ। ये गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रताप है। मेरे प्रीतम जी कहते जिन्हां दे घरे पवित्रता नहीं सी वो ब्राह्मणों तो भी उत्तम कर दिते, जिन्हां दी कुल विच कोई पढ़ाई नहीं सी, क्योंकि ब्राह्मण उस वेले अपने आप नूं वेदां दा बगता कहाउंदा सीगा और अपने ही बच्चिआं नूं पढ़ाउंदा सीगा। थोड़े समय की गल है, जातां विच भी ये चीज़ां सन। जिहड़ा सुनियारा सीगा वो सोने चांदी का काम केवल अपने बच्चों को सिखाउंदा सीगा, दूजी जात के लोगों को सिखाउंदा नहीं सीगा। इवें जिवें गुरु प्यारिओ सारे लोग अपना काम बाहर नहीं सी जान देना चाहते, पर अजकल तो बाणिए भी करी जाते सोने चांदी का काम, क्योंकि हौली हौली सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह ही जिहड़ा ग्रंथां की पढ़ाई का जां विद्या का काम सी, ये ब्राह्मण ने आपदे हत्थ विच रखिया होया सी, और विद्या पढ़ाई भी संस्कृत सीगी। इस करके वो आम जनता नूं पढ़ाउंदे नहीं सी। संस्कृत ज्ञान का जिहड़ा हिस्सा वो अपने हत्थ विच रखना चाहुंदे सी, ते गुरु साहब ने उन्हां गरीबां नूं अपने सिख बना के सिंह बना के उन्हां नूं गुरमत पढ़ाउणी शुरू कीती। को सतनाम। जिन्हां दे घरे मूर्खता सी, भाव पढ़िया बंदा जिहड़ा अनपढ़ है मूर्ख ही है, ज्ञान नहीं है उसनूं, जिस करके जिनकी कुल मूडन की महा अखर भेव न जाने कहाँ, जिहड़े अखरां दे भेद नूं जाणदे ही नहीं सी। तो दूजे पातशाह जी ने अपने सिखां दे बच्चिआं नूं पंजाबी गुरमुखी पढ़ाउणी शुरू कर दित्ती। को सतनाम। और फिर जिहड़े सिंह बने फिर उन्हां ने अगे तो अगे विद्या देनी शुरू कर दित्ती। आ संस्कृत भी सीखण वास्ते ना मेरे प्रीतम ने अगे बच्चों नूं सिखाउण वास्ते 5 सिंह तैयार कीते और उन्हां दा भेस बदलिया। उन्हां नूं कहंदे आ निर्मलियां दा पंथ। इदां दे कपड़े भगवे उन्हां दे पवाए और उन्हां ने गुरु प्यारो भगवा बाणा धारण करके हरिद्वार जाके बनारस जाके उन्हां पंडितां कोलों जिहड़ी संस्कृत सीख के आंदी, फिर वो संस्कृत सिखां नूं पढ़ाउणी शुरू करती। वो निर्मलियां नूं इस करके 10वें पातशाह ने भेजिया, जाओ कहने संस्कृत बनारस तो पढ़ के आओ। साडे बंदे नूं, साडे बच्चे नूं, साडे सिख नूं हरेक पढ़ाई आउणी चाहिदी है। मैं ये नहीं कहंदा कि सानूं अंग्रेजी ना आवे, जे अंग्रेजी आउंदी हो ते आल वर्ल्ड दे लोकां नाल कोई भी आ जाए, अफ्रीका अमरीका कनेडा दा गल कर सकते हैं आपां। अंग्रेजी जरूरी है क्योंकि सारे अंग्रेजी जानते हैं, पर यह मतलब ये नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों च लाओ तो बच्चों को पंजाबी ना आउंदी होवे। पंजाबी भी जरूरी है, गुरमुखी भी जरूरी है। जे गुरमुखी जानते होणगे बच्चे तो गुरबाणी पढ़नगे, गुरबाणी पढ़नगे तो जिहड़ियां दातां गुरु तो लैणियां वो गुरमुखी राही मिलणियां। को सतनाम सी। बाकी भाषावां सारियां सिखो, मैं ये नहीं कहना गा, पर गुरबाणी जरूर सिखो। मेरे प्रीतम जी कहते जिन्हां दे घर विच अखरां दा ज्ञान नहीं सी, जिन्हां दे घर अज्ञानता सी, सो पंडित पढ़ पढ़ तब बने निज समता किसको नह गिने। और वो पंडित बन गए। इत्थे पंडित का मतलब जात नहीं, पंडित का मतलब ज्ञानी है, पंडित का मतलब पढ़िया लिखिया है। को सतनाम सी। इस करके जिन्हां दे घर विच कदी अखरां दा ज्ञान नहीं सीगा, गुरु ने उन्हां दे घर अखरां दा भी ज्ञान करा दिता ते उन्हां नूं ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पंडितां तो भी उच्चे चक दिता है जी। सतगुर श्री गोबिंद सिंह करना पाई पड़े जुग चारो वरना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कृपा दृष्टि सदका चारे वर्णा के लोगों को कलयुग दे विच एकत्र कर दिता। एक कर दिता खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश, 4 वर्णा को साझा सब नूं उपदेश दे के एक अकाल पुरख नाल जोड़ना कीता। सब नूं भरा भरा दसिया, एक पिता एक सके हम बारक,
तू मेरा गुरहाई। और प्रीतम 10वें पातशाह जी के बचन पढ़ो, मानस की जात सब है एके पहचान वो, करता करीम सोई राज कर रहीम ओही, दूसरों न भेद कोई भूल परम मानवो। दिल्ली के दिल वाली है कि बांके बंगाली है कि दिल्ली के दिल वाली है, भाव किसी भी देश के लोग है एक अकाल पुरख दे ही पुत्र हैं, बस भेख का फर्क है, किसी के कपड़े किदां दे किसी के किदां दे है, पर अंदर सब दे परमेश्वर एक है। मेरे प्रीतम जी कहते इस तरह सतगुरु गोबिंद सिंह जी दया सदका पाए भले जुग चारे वर्ना के लोगों को इकट्ठे करके सीधे राह पाउना कीता है जी। हिमगदार ते शेर बनाए, 22 हंस चाल सिखराए। ਜਿਹੜੇ ਗਾਦਰ ਭਾਵ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਹੈ ਮਜੂਰੀ ਪਾਵ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਗੈ ਚੜ ਪੰਥ ਸਿਧਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਟੱਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੁੱਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਤੁਮਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮਕਤ ਸੂਦ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਮਕਤ ਲੋਹੂ ਹਮਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮਕਤ ਦੁੱਧ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ। ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲਾਲ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਲ ਖੂਨ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਚਾਰੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਤੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਏ ਗੋੜ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਉੱਤਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਐ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਾਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਿਰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਦਮੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਜੋ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੇ ਤਰਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੋਰੇ ਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਗੋਰੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਖੇਡੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਟੇਢੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਹ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਤੜਕੇ ਕੋਈ 2, 2:30, 3 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੀਉ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਰਾਮ ਕੇ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਠੋ ਰਾਮ ਕੇ, ਰਾਮ ਕਹੋ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿਦ ਵਡਿਆਈ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ